آپ وقت سے پہلے بوڑھا ہونے سے بچنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ۔ چہرے پہ جھڑیاں نہ پڑیں، چہرہ نہ لٹکے، اس سے بچنا چاہتے ہیں؟ 2، نظر تیز ہو چاہتے ہیں؟ اچھا، جلد سرخ سفید بہترین چمکدار کرنا چاہتے ہیں؟ بال نہ گرے یا گنجا ہونا چاہتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہتے ہیں۔ کانوں کی سماعت ٹھیک ہو، ہاتھ کی گرپ ٹھیک ہو۔ اچھا، آپ کو جلدی بیماریاں نہ لگے، خارش نہ ہو، پھوڑے نہ ہو، پھنسی نہ ہو، ہیپاٹائٹس نہ ہو، خون گاڑھا نہ ہو، کولیسٹرول، یوریا، یورک ایسڈ نہ ہو، بیماریاں معذوریاں نہ ہو، تو پھر دن میں 4 5 6 7 8 میٹھے چوس لیا کریں، ذرا چبا کے۔ لیکن چوسنے کیسے ہیں اس کا طریقہ پہلے مجھ سے سیکھیں۔ میٹھے کے کریں 8 ٹکڑے، اگر بڑا ہے تو، بالکل چھوٹا ہے تو اس کے 4 ٹکڑے کریں اور منہ میں ڈال کے خوب چبائیں، اور اچھا چھلکا سمیت۔ اصل میں اس منہ کو ہم نے انوکھے ذائقوں کا عادی بنایا ہوا ہے، اور ذائقے ہمیں کھا گئے، اور ذائقوں نے بیماریاں خطرناک دی۔ خوب چبائیں، چبا کے پھر اس چھلکے کو باہر نکالیں۔ آپ چند دن ایسا کر کے دیکھیں، چند ایسا کر کے دیکھیں، کھٹے ڈکار گئے، سب بہترین ہو گیا، لاجواب نظام ہو گیا۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے گا۔ گھر میں لیمو استعمال کیے نا، تو اس کا چھلکا رکھ چھوڑا، اس کو کبھی نہ پھینکا کریں، اس کو خشک کر لیا کریں۔ اب خشک ہو گیا، اس کو بالکل باریک پیسیں، کپڑے سے چھان لیں، اور کپڑے چھاننے کے بعد ہر کے گلاب ملائیں اس میں، اور اس کو اپنے چہرے پہ ملیں۔ دنیا کی جہاں کریمیں ناکام ہو جائیں گی، تیرے جلد کے لیے، تیری سکن کے لیے، تیری بیوٹی کے لیے، تیرے حسن کے لیے، تیرے جمال کے لیے، وہاں اس کریم کو آزما کے دیکھیں۔ اس لیب کو ایسے ملیں 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 ملیں، ہلکا ہلکا ملیں ملیں ملیں۔ اس لیمو کا چھلکا جتنا ہو، اس کا آدھا کالا نمک ڈال دیں اور وہ کوٹ لیں۔ یہ گھر میں جوانی کا چورن، بڑھاپے کی گولی تیار ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا، اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے، اور اس دور کے لاکھوں آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو۔ ایک قہوہ بتانا چاہتا ہوں، یہ قہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا۔ اس کو ہلکا کوٹ لیں، اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں، چاہے دودھ ملا لیں، بغیر دودھ کے استعمال کریں ہر موسم میں، اور خاص طور پہ موجودہ موسم، اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے۔ یہ بھی ایک راز ہے، اس کا فارمولہ ایک راز ہے۔ یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے، لاہور میں اسٹیشن سے آئیں ریلوے روڈ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ، ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ وہ دور تھا آدھے آنے کی، اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی، اس کا نام امرت دھارا تھا۔ وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا۔ اتنی زیادہ بکتی تھی، گمان اور خیال سے بالا تھا۔ اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ۔ تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں، اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی، لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے، ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا۔ اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا۔ اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی۔
इसके फार्मूले को एक बंदे ने लिया उससे। एक गुलाब देवी अस्पताल है लाहौर में, ये उस दौर में जंगल था आपके फिरोजपुर रोड पे। लाला लाजपत राय एक हिंदू लीडर थे, लाला लाजपत। आज भी लाहौर में लाजपत रोड भी है और जगह का नाम भी है लाजपत, अब भी है। इनकी वालदा को टीबी हो गई, उसका नाम था गुलाब देवी वालदा को। उस दौर में टीबी बहुत आम थी, तो इन्होंने वालदा की याद में, रईस थे जैसे सर गंगाराम बहुत रईस आजम थे, उन्होंने दिल्ली में अस्पताल भी बनाया, हमारे यहां करीब है सर गंगाराम का अस्पताल। तो लाला लाजपत राय ने ये गुलाब देवी अस्पताल ये सारा, तो उन्होंने ये फार्मूला फिर किसी तरह से उस हिंदू ताजर से लिया और फिर आम होते होते किसी तरह एक साहब को मिला, उससे फिर मुझे मिला, एक लंबी कहानी है। फिर मैंने फैसला किया कि इसको आम कर देना। तो ये कई सालों से इसको मैंने आम किया। ये मुझे जहां तक याद है, मैंने इसको जो आम किया था वो गालिबन 1988 में, 1988 में, क्योंकि मुझे 1988 में इसकी तहरीर का रिकॉर्ड गालिबन मिल जाएगा कि मैंने लिखा था। 88 को कितने साल हो गए? 36 साल हो गए। तो ये 36 साल से तो मेरे तजर्बात में आ रहा। अगर मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा तो मैं भूल नहीं रहा, तो 1988 में मैंने इसको लिखा था। इसके फायदे, इसके तजर्बे, इसके बहुत ज्यादा, हाँ किताब में भी है ये। तो मैं चाह रहा हूं ये नेट पे डाल दें, अल्लाह की मखलूक को फायदा होगा। ये दोनों वर्के ही डाल दें, सारे ये डाल दें इसी कहवे के नाम से। तो ये मैं चाहता हूं कि इसे अपनी दस्तरखान की जीनत बनाएं। इसके फायदे बताना शुरू हो गया ना, तो फिर आप मुझे कहवा बना लेंगे। हमारे एक बुजुर्ग थे, मैं एक दफा गया ना, तो मैं उनसे मोहब्बत करता था। 96 साल की उम्र में फौत हो, हकीम आ रहा हो, पीर मुझे हटाओ, मुझे घोल के खा जाएगा, मुझे घोल के खा जाएगा, ऐसे बोलते थे, अल्लाह वाले थे। ये बहुत अजब कहवा है, बहुत अजब कहवा है, और लाखों लोगों ने इसको इस्तेमाल किया। और उस दौर में लाखों रुपए उस बंदे ने कमाए, और उस दौर के लाखों, आज से 100 साल पहले से ज्यादा के लाखों का लाख आज के करोड़ नहीं है, अरब भी शायद ना हो, नहीं अरब भी नहीं है, शायद अरब से भी ज्यादा हो। ये वो चीज है, वो चीज है। अल हजरत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना अहमद रज़ा बरेलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने यूं तो नहीं कहा कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों साल, उस वक्त था ही लाख। 9 लखा हार, 9 लखा बाजार, लख, हाँ दुआ होती थी, लख थीवे थे, हजार थीवे, लख हो जाए तो ये दुआ होती थी। ये कहवा बहुत फायदेमंद है। गलती की मैंने इसको छपवा के ना आपको इसको कागज दे देना था, चलो उसमें नेट में डाल देंगे, आप उसमें देख लेंगे। उसकी पोस्ट इसको डाल दें, डाल के ना तो हर बंदे को ये अपकरी की उससे फायदा हो जाएगा। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम बारीक पीस लें, और 1/4 चम्मच छोटी 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, मीठा डालें, शायद जो भी, इसको चुस्की चुस्की पिएं। बहुत खुश रंग भी है, खुश जायका भी है, और फायदे तो फिर आप पूछे ना, फिर इसके फायदे कि उस दौर में ये इसके फायदों में लिखा हुआ था कि जिसके हाथ पांव जोड़ लिए हों और बंदा बस अलविदा, उसके मुंह में इसके चंद कतरे डाल दें। ये उसके फायदों में, और भी इसके बहुत फायदे हैं। कोशिश यही है
कि कोई अच्छी चीज हो जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, वो चीजें इकट्ठी कर करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे। वो रूहानी तोहफे हैं या तिब्बी तोहफे हैं, कोई भी चीज है जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा कर दे। ये मैंने पुराना आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था शिराजी कहवा, बहुत पुराना। इसके बड़े अजीब फायदे हैं, बहुत अजब फायदे हैं। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दालचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे। अल्लाह पहले आपके दुख डालेगा।